अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी अदब विच साडा सैकेंड पार्ट है जी नसर दा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ कैटेगरीज ने। नॉवल है, ड्रामा है, अफसाना इंशाइयत ते सफ़रनामा। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਨੋਵਲ ਦੀ। ਨੋਵਲ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਵਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ नॉवल का आगाज़ होया ना ਤਾਂ ਹੀ कहानी का आगाज़ होया, ठीक है। क्योंकि नॉवल ते कहानी, नॉवल विच की होंदा, कहानी होंदी है ना किसी ना किसी तख्लीकी कहानी, अपने माइंड तो बनाई हुई कहानियां, ये सारियां कहानियां होंदियां ने। ते असी कह सकने हाँ कि जदों कहानी का आगाज़ होया तां ही नॉवल का आगाज़ होया, और इट इज़ द अदर वे अराउंड। मिडली दास्तान जिहड़ी है ना कबले मसीह तो स्टार्ट होंदी है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। बट पैदावार किस इलाके दी है, किस मुल्क दी है? इटली दी है, जिथे मंजूम नॉवल होंदे सन, ठीक है। जन्म भूमि जिहड़ी है ना वो इटली दी है। इटली तो बाद बरतानिया ते फ्रांस स्टार्ट हुई है। ते इन्हां दे नॉवलां दा मौजू जिहड़ा है ना वो मजहबी प्रचार सी, ते बाद विच हकीकत निगारी दा तर्जुमान बन गया। यूरोप विच नॉवल दा मुड़ 16वीं सदी विच सर फिलिप सिडनी दे नॉवल काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, ਇਹਦਾ सर फिलिप सिडनी ਦਾ नॉवल सी ते इथों इन्हां दा मुड़ बनदा गया। ते इन यूरोप दी मकबूल सिनफ है नॉवल जिहड़ी है ना, यूरोप विच बड़ी मकबूल है, जिस विच वाकयात ते जिउंदे जागदे एहसास रखण वाले बंदियां दी कित्था बयान कीती होंदी है, ते अज एह पूरी दुनिया विच फैल चुकी है। मानी ते मफहूम की है जी? नॉवल जेह्ड़ा है ना इतालवी लफ्ज़ नोवेला तो निकलिया है, जिसदा मानी है नवां ते वखरा। अंग्रेजी विच नॉवल दे लफ्ज़ी मानी अनोखे, नवें, निराले ते अजीब दे ने, ठीक है। इस्तिलाह विच अजिही बयानिया कहानी जिहड़ी हकीकी जिंदगी दी तर्जमानी करदी है। ते जदों तुसीं नॉवल बारे गल करनी है, PMS विच सवाल आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 नंबर का तुसीं शॉर्ट नोट लिखना सी। पंजाबी अदब विच नॉवल दी सिनफ बारे या पंजाबी अदब दे बारे सवाल आया से, पंजाबी कहानी बारे कुछ इस तरह दी गल सी। ते नॉवल दी जदों कोई सवाल आएगा तो डेफिनेटली तुसें थोड़ा जिहा नॉवल दा बैकग्राउंड दसना है कि कित्थों स्टार्ट होया, नॉवल दा वर्ड कित्थों निकलिया, ठीक है। नॉवल इटली तो स्टार्ट होया, यूरोप विच बड़ा मशहूर सी। इटली तो बाद बरतानिया विच, फ्रांस विच आया, इस करके यूरोप विच बड़ा मशहूर होया। फिर इहदे मानी ते मफहूम केह्ड़े न? नोवेला तो एह वर्ड निकलिया, इतालवी जुबान दा लफ्ज़ है, ते अंग्रेजी विच इहनूं नॉवल कहा जांदा है, जिहदा मतलब है नवां, निराला। तारीफां बारे गल करिए ते केह्ड़े जी ने? मुख्तलिफ लिखारियां ने इहदी तारीफ अपनी सोच मुताबिक इंज कीती है। बकौल मिस्टर E.M. फोस्टर, नसर विच मुनासिब हुजम दी कहानी नॉवल कहलांदी है, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल, रोलर फोकस ने कहा जी नॉवल वो पहला फन है जो बंदे दी पूरी हयाती नूं जाहिर कर देंदा है। नॉवल एंड पीपल, प्रोफेसर वेरन कहंदे ने जी नॉवल एक गैर हकीकी ते फर्जी किस्सा है जिहड़ा एक प्लॉट ते मुश्तमिल होंदा है। नॉवल दे अरकान या अनासर केह्ड़े ने? एक कामयाब ते चंगा नॉवल लिखण लई जेह्ड़ियां चीज़ां नूं ध्यान रख के रखना बड़ा ज़रूरी होना है, ध्यान रख के लिखिया जांदा है, उन्हां नूं नॉवल दे अरकान या अनासर कहा जांदा है। केह्ड़े ने जी? किस्सापन ते प्लॉट। किस्सापन ते प्लॉट बहुत ज़रूरी होंदा है किसी भी कहानी लिखण वास्ते, नॉवल लिखण वास्ते प्लॉट होना ज़रूरी है। फोस्टर किसे कहानी नूं नॉवल दी रीढ़ दी हड्डी करार देंदे ने, जिहड़ी पूरी हयाती दी कहानी होंदी है। वाकयात दी तरतीब प्लॉट कहलांदी है। इस विच सबब ते मुसब्बब दी तरतीब उत्ते ज़्यादा जोर दित्ता जांदा है, ते नॉवल दियां ज़रूरतां तजस्सुस नूं कायम रखदियां पूरियां कीतियां जांदियां ने। हाफिज़ होरी प्लॉट दियां किस्मां, कई किस्मां दसदे ने, जिवें पहली किस्म दे प्लॉट दे विच सारे वाकयात इक्को बंदे दे गिरद ते दूजे विच गुत्थे होंदे न, जिवें मशीन दे पुरजे। प्लॉट विच इक्को किस्सा, कई किस्से ते कई हीरो ते हीरोइनां भी हो सकदे न, ठीक है। किरदार निगारी प्लॉट दी समझ आ गई जी कि सारे वाकयात स्टेप बाय स्टेप A to Z केह्ड़ी चीज़ां किस वाकयात केह्ड़े वाकयात किन्ना वाकयात बाद होवनगे, ठीक है। एह सारा सीक्वेंस जेह्ड़ा होंदा ना ओह् प्लॉट है। किरदार निगारी केह्ड़ी है जी?
ਨੋਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਗਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਉਮਰ, ਤਜਰਬੇ, ਰੁਤਬੇ, ਆਦਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਅਵਾਮਿਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਸ਼ਰੀਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨੋਵਲ ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਡਰਾਮਾਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ E.H. ਫੋਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਜਬ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨੋਵਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਡਰਾਮਾਈ ਵੀ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨੋਵਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਨੋਵਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਨਾਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ। ਨੋਵਲ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੁਕਾਲਮਾ ਨਿਗਾਰੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਿਗਾਰੀ। ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੋਜਬੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਸਨ ਤੇ ਡਰਾਮਾਈ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪੁਰਮਗਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਕਾਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪੁਰਅਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨੋਵਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਬੀਆ ਹਿਜ਼ਨੀਆ ਅਲਮੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ਤਾਈਆ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਅਕਾਸੀ ਤੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਰ ਪਾਰੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਵਲ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਵਲ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਵਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਿਖਦੇ, ਕੁਛ ਰੋਮਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੈਡਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਮ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਲਮਾ ਨਿਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਅੰਸਰ ਹੋਵੇ। ਫਲਸਫਾ ਹਯਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਸਫਾ ਹਯਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਨੋਵਲ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਫਲਸਫਾ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਫਲਸਫਾ ਹਯਾਤ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਤੇ ਨੋਵਲ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਢੰਗ ਤੇ ਮਤਬੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੋਵਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਹਯਾਤ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਔਕੜਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨੋਵਲ ਦੀ ਬੇਸ ਨੇ। ਫਲਸਫਾ ਹਯਾਤ। ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਤਜੱਸੁਸ। ਮਹਿੰਗੇ ਨੋਵਲ ਵਿੱਚ ਤਰਜ਼ੇ ਬਿਆਨ, ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਮਕਾਮਾਤ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਰਾਹੀਂ ਤਰੰਨੁਮ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਜੱਸੁਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਹ ਵੀ ਅੰਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨਿਗਾਰੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬਿਆਨ, ਮੌਜ਼ੂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਅੰਜਾਮ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤਜੱਸੁਸ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨਿਗਾਰੀ ਵੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਔਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ, ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀ ਇਕਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਲਮਾਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਵੇਕਲੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਮੌਜ਼ੂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਅੰਜਾਮ। ਨੋਵਲ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਨੋਵਲ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਕਿਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ
अरकान ने अनासर ने, ठीक है 7-8 पॉइंट ने, तुसी ये सारे एक एक करके आंसर बताने नो। फिर नॉवल ਦੀਆਂ किस्मां ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨੋਵਲ ਦੀਆਂ ਫਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਫਿਕਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਨੀ ਤੇ ਫਿਕਰੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆਤੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨੀਆ ਨੋਵਲ, ਤਮਸੀਲੀ ਨੋਵਲ, ਅਲਾਮਤੀ ਨੋਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਦਰ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਵਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਵਟ ਤੇ ਮਫਹੂਮ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਫਨੀ ਤੇ ਫਿਕਰੀ। ਫਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜੀ ਬਣਾਵਟ ਜਾਂ ਬੁਣਤਰ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਫਨੀ ਕਿਸਮ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆਤੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨੀਆ ਨੋਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਮਸੀਲੀ ਨੋਵਲ ਹੈ। ਤਮਸੀਲੀ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਮਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਲਾਮਤੀ ਨੋਵਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨੋਵਲ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ 1977 ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਕਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਫਨੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਲਾਮਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਤਮਸੀਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਤਮਸੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਿਕਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਫਹੂਮ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਫਿਕਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਫਹੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਕਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਵਟ ਜਾਂ ਬੁਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ 11 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰੀ ਕਿਸਮਾਂ। ਰੋਮਾਨਵੀ ਨੋਵਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਨੀ ਨੋਵਲ, ਸਵਾਨਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਰਾਮਾਈ ਨੋਵਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾਈ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੇ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਨੋਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਰੀਖੀ ਨੋਵਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ। ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੀ ਇਸਲਾਹੀ ਨੋਵਲ। ਇਸ ਨੋਵਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਇਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਖਤਾ ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਤੂਤ। ਫਿਰ ਨਫਸਿਆਤੀ ਨੋਵਲ ਵੀ ਇਸ ਨੋਵਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਇਡ ਯੰਗ ਤੇ ਐਡਲਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਇਨਸਾਨੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਸੂਸੀ ਨੋਵਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਾਇਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਹਿਮਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨੋਵਲ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਇੰਸੀ ਨੋਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸੀ ਇਜਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਨੋਵਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਹ, ਤੰਜ਼ੀਆ, ਵਾਕਿਆਤ, ਹੁਲੀਏ ਤੇ ਹਰਕਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਖੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨੋਵਲ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਖੱਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਵਲ ਦਾ ਇਰਤਕਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? 1849 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਾਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਅਦਬ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਏ। ਇੰਜ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨੋਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੋਵਲ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਮਿਡਲਾ ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਵਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1898 ਵਿੱਚ ਸੰਦਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤੂਨਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਜੇ ਸਿੰਘ ਲਿਖੇ। ਇਹਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਦਲੇਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਰਾਬ, ਚੰਚਲ ਮੂਰਤਾਂ ਤੇ 2 ਵੋਟੀਆਂ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਹੌਰ, ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫਲ, ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ, ਆਦਮਖੋਰ ਤੇ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਕਨਤਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ
पाकिस्तानी पंजाबी नावल ਦੇ ਮੋਢੀ ਜੋਸ਼ੋ ਅਫਜ਼ਲਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1940 ਵਿੱਚ ਪਤੀਵਰਤਾ ਕਮਲਾ ਪ੍ਰਭਾ 1945 ਬਰਕਤੇ 1953 ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 1952 ਵਰਗੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਮੀਰਾ ਬਖਸ਼ ਮਨਹਾਸ ਨੇ ਨੋਵਲ ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਉਰਫ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੋਵਲ ਦਾ ਇਰਤਕਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਚਾਰ ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, 1961 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੋਵਲ ਵੀ ਹੈ, CSS ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਗਮੀ ਦਾ ਸਾਂਝ ਛਪਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਫਰ ਲਾਸ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨੋਵਲ ਨਾਜ਼ੋ 1971 ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਕਿਰ ਦੇ ਹੇਠ 1972 ਤੋਂ ਵਧਿਆ। 1974 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਖੇਡ ਮੁਕੱਦਰਾਂ। ਖੈਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਵਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਬੀਲ ਦਾ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਛਪਣ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1978 ਤੱਕ ਇਹ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 1961 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 69 ਤੱਕ, ਤੇ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ 1898 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਤੱਕ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਦੋ ਆਬਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਸਗਰ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ 1981, 1983 ਵਿੱਚ ਇਸਮਾਇਲ ਹਮਦਾਨੀ ਦੇ ਛੋਲਿਆਂ, ਜ਼ਫਰ ਲਾਸ਼ਾਰੀ ਦੇ ਪਹਾਜ, कहकशां मलिक, चिक्कड़ अंगी मूर्ति और बहुत सारे नॉवल सन। ਤੇ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ 81 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਵਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਰਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਮਿਆਰ ਤੇ ਮਵਾਦ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਵਲ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੋਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡੀਟੇਲਡ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਵਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕਹੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇੰਟਰੋ। ਨੋਵਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸੋਗੇ, ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਟਲੀ, ਯੂਰਪ, ਫਰਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨੀ ਤੇ ਮਫਹੂਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਤੇ ਅਨਾਸਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 7-8 ਅਨਾਸਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ, ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਮੇਜਰ, ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਰਤਕਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ, 4 ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਿੱਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।